Hi, dear students. Welcome back to our mathematics class. Are you ready? Let us start our class. Okay. Before proceeding to the next section, let us have a brief review of the last class. Okay. Let us revise what we learned in the last class. Okay. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം. Okay. In our last class, first we learned the concept of adjacent angles. Okay. What are adjacent angles? Two angles that lie side by side and share a common side are called adjacent angles. Okay. Two smaller adjacent angles combine to form a larger angle. Two adjacent angles combine to form a larger angle. If the measure of one angle is known, we can calculate the measure of other two angles by adding or subtracting. Okay, that was the first section we learned. Then we learned complementary angles and supplementary angles. What are complementary angles? If the sum of two angles is 90 degree, such two angles are called complementary angles. Okay. What are supplementary angles? Supplementary angles are two angles with the sum of their measures 180 degree. If the sum of two angles is 180 degree, such two angles are called supplementary angles. Okay. Then we learned the concept of linear pairs. Linear pairs. What are linear pairs? If a line is drawn from another line, the pair of angles got is called a linear pair. Pair means two. Pair of angles means two angles. If a line is drawn from another angle, two angles are formed on either side of this line and these two lines are called a linear pair. What is the peculiarity of a linear pair? Linear pair are two angles. The sum of angles in a linear pair is 180 degree. Okay, the sum of angles in a linear pair is 180 degree. ഒരു ലീനിയർ പെയറിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെയും സമ്മ് എന്തായിരിക്കും 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലീനിയർ പെയർ കണ്ടാൽ അതിലെ ആ രണ്ട് ആംഗിൾസിൽ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 180 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. Then we learned the concept of cutting across two lines. Okay. When a line is cut across by another line, four angles are formed there. Okay. Four angles are formed. Two pairs of opposite angles and four pairs of adjacent angles. Right? The opposite angles are equal. Opposite angles are equal. If the measure of one angle is given, the measure of the other angle will be same. Okay, that is opposite angles. Then we learned the adjacent angles. Four pairs of adjacent angles. Adjacent angles here are linear pairs. When a line is cut across by another line, the four pairs of adjacent angles formed are linear pairs. These linear pairs, the sum of angles of in a linear pair is 180 degree. If the measure of one angle is known, the measure of other angle can be calculated by subtracting the measure of first angle. Okay. These were the concepts we learned in the last class. Okay. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനൊരു 5 ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ ആൻസറുകളും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് പുറമെ വേറൊരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിൻ്റെ ആൻസറുകളൊക്കെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വരും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ
പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ കാണുന്നു, ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക. റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Look here. Write the names of three angles given in the figure and write their measures also. What are the three angles given in the figure? Two adjacent angles and the larger angle formed by joining the two adjacent angles. What are the names of the angle? First angle, angle CMB or BMC. Angle BMC. B. Second angle AMB. Angle AMB. Okay. Third angle, the angle formed by joining these two angles, the larger angle, which is that angle AMC. Angle AMC. These are the three angles in the figure. Write their measures. Angle BMC. Which is angle BMC? BMC. Measure is 50 degree. Measure is 50 degree. Second angle, angle AMB. AMB. Its measure is 70 degree. 70 degree. Which is AMC? AMC is this larger angle. Its measure is 70 degree plus 50 degree, that is equal to 120 degree. The sum of measures of these two angles. This is 50 degree, this is 70 degree. 70 degree plus 50 degree gives 120 degree. This is the measure of angle AMC. This is the first question. Okay. There is another question, B question. Okay. That question you have to do. Okay. Second question, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ചെയ്ത അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചല്ലോ അല്ലേ? The measure of angle YOZ. YOZ. Its measure is given and it is 30 degree. Right? The second angle is XOZ. Which is XOZ? XOZ. This larger angle. What is the peculiarity of this larger angle? This angle is a right angle. Its measure is 90 degree. Therefore, angle XOZ is equal to 90 degree. This symbol is for 90 degree. Okay, measure is 90 degree. The third angle is XOY. XOY. XOY is a smaller angle. Okay, we can get its measure by subtracting the 30 degree from 90 degree. That is equal to 90 degree minus 30 degree. Okay, 90 degree larger angles measure, 30 degree smaller angles measure. Okay, this is equal to 60 degree. The measure of this angle will be 60 degree. Right? Okay, this is third question here. Listen, this is the figure. This angle is given. This is 40 degree. This angle, what is the peculiarity of this angle? This angle is a right angle. Angle APB is a right angle. Okay, we have to identify the three angles and their measures. Okay, first one, measure of angle BPC. BPC, which is BPC? BPC is equal to given here, that is 40 degree. First answer is 40 degree. The second is the measure of angle APB. Which is APB? APB. This angle is a right angle. Therefore, its measure is 90 degree. 90 degree angle is called right angle. Angle APB is a right angle and its measure is 90 degree. The third angle is angle APC. APC. Which is angle APC? APC is this larger angle.
its measure is the sum of measures of this angle and this angle. Okay, ഈ വലിയ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ ആംഗിളിന്റെ മെഷറും ഈ ചെറിയ ആംഗിളിന്റെ മെഷറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടി വരിക? here 40 degree plus this larger angle 90 degree, that is equal to 130 degree. രണ്ട് ആംഗിൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അതായത് 130 ഡിഗ്രി ആണ്. that is the measure of angle APC. okay, fourth question വായിച്ചല്ലോ അല്ലെ. fourth questionൽ 3 questions sub questions ഉണ്ട്. there are 3 sub questions A, B and C. first one is two angles are complementary and the measure of one angle is 40 degree. What is the measure of the other angle? Okay, what do you mean by complementary? Complementary means sum is equal to 90. Complementary. Two angles are complementary. One angle is equal to 40 degree. One angle is equal to 40 degree. What is the other angle? Measure of other angle? Complementary means 90 degree. Therefore, the other angle is equal to, can be calculated subtracting this angle from 90 degree. 90 minus 40, that is 50 degree. Right? Complementary എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ സം എന്താണെന്നാണ് അർത്ഥം? 90 ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് അർത്ഥം. ആ 90 ഡിഗ്രി സമ്മുള്ള ആംഗിളുകളിൽ ഒരു ആംഗിൾ 40 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം? രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ കാണാൻ 90 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ ആംഗിൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ. ഓക്കെ, 90 minus 40 it is equal to 50 degree. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സപ്ലിമെന്ററിയുടെ മീനിങ് നമുക്കറിയണം. സപ്ലിമെന്ററി മീൻസ് സം is equal to 180 degree. Okay, if one angle is known, the other angle can be calculated by subtracting the given angle from 180 degree. Okay, here one angle is equal to, one angle എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത്? One angle is 60 degree തന്നിട്ടുണ്ട്. One angle is 60 degree. Okay, therefore the other angle is equal to 180 minus 60 degree, right? Where is this 180? 180 is the sum. Sum is 180. One angle is 60 degree. The other angle is 180 minus 60, that is equal to 120 degree. Supplementary ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സം 180 ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 180യിൽ നിന്ന് ആ 60 ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടും. നോക്കൂ, 60യും 120യും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? 120 കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 180 ആണ് കിട്ടുക. Therefore the other angle is 120 degree. ഓക്കെ, ഈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് the measure of one angles of a linear pair is 80 degree ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലീനിയർ പെയർ, ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലീനിയർ പെയർ, what is linear pair? One line and another line is drawn from this line. This angle and this angle, these two angles are called linear pairs. Okay, what is the peculiarity of linear pair? In a linear pair, the sum of two angles will be 180 degree. Okay, here also sum is equal to 180 degree. The measure of one angle is 80 degree. The measure of one angle is 80 degree. This angle is 80 degree. What is the measure of this angle? Okay, one angle is equal to 80 degree. Then the other angle is equal to 180 minus 80. That is 100 degree. This is 80. This will be 180 minus 80 is equal to 100 degree. This is the fourth question. Right? Okay? Clear? Fifth question വായിച്ചല്ലോ.
ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ലീനിയർ പെയറുകൾ വരയ്ക്കാനാണ്, രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഡ്രോ എ ലീനിയർ പെയർ വിത്ത് മെഷർ ഓഫ് വൺ ആംഗിൾ ആസ് 50 ഡിഗ്രി. അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പ്രൊട്രാക്ടർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു ലീനിയർ പെയർ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ലീനിയർ പെയർ. ഫോർ ദിസ് യു ഡ്രോ എ ലൈൻ, ഡ്രോ എ ലൈൻ, ഡ്രോ എ ലൈൻ. മാർക്ക് എനി പോയിന്റ് ഹിയർ, എനി പോയിന്റ് ഹിയർ, സംവാട്ട് ഇൻ ദ മിഡിൽ, ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് മിഡിലായിട്ട് എന്ത് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. യു പ്ലേസ് ദ പ്രൊട്രാക്ടർ ഹിയർ. മെഷർ 50 ഡിഗ്രി, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 degree and put a mark here. Okay, draw a line like this. Okay, this angle is 50 degree. Okay, name എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Therefore we are giving names A, B, C, and here we are any letter you can give, any letter. Okay, this angle is 50 degree. What is the name of this angle? Angle BMC. Angle BMC is 50 degree. The other angle in the linear pair is angle AMC. What is the measure of this angle? What is the measure of this angle? This angle is equal to 180 minus, you write here 180 minus 50, that is equal to 130 degree. This is the first answer. Okay, the another question is draw a linear pair, draw a line. Okay, put a mark here. One angle in the linear pair is 100 degree, 100 degree. So you place the protractor here and measure 10 degree, 20 degree, 30 degree, 90 degree and 100 degree. Put a mark here and draw a line like this. Okay, this angle is 100 degree. Name P, Q, R, N. Okay, what is the measure of this angle? What are the angles? What are the names of linear pair here? Angle PNR, angle PNR and angle QNR are a pair of angles that are a linear pair, that form a linear pair. One angle is 100 degree, one angle 100 degree. What will be the measure of this angle? The measure of this angle will be 180 minus 100, that is equal to 80 degree. This is the second question. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്കെയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? വരയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നൗ റീഡ് ദ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട്. എ ബി സി ഡി 4 ക്വസ്റ്റ്യനുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഞാനിവിടെ പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഫിഗർ ഇത് റഫായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി. ആംഗിൾ ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യേണ്ട, ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, വെറുതെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഈ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 40 ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ. മെഷർ ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ? Okay, these two angles are a linear pair. These two angles form a linear pair. Therefore, this angle is equal to, measure of this angle is equal to 180 minus 40. That is 140 degree. This is the answer. What is the measure of this angle? 180 minus 40. That is equal to 140 degree. Why is this 140 degree? Linear pair. Here the angles form a linear pair എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള 3 ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ലോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗറിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ.
First question is, how many angles are there in this figure? How many angles are there in this figure? Write the measures of each. Okay? നിങ്ങൾ പറയൂ എത്ര ആംഗിൾസ് ഇതിലുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് പറയൂ. ഒരു ആംഗിൾ നോക്കൂ, ആംഗിൾ ഡി പി സി ഓർ സി പി ഡി, ദിസ് സ്മോളർ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, അനദർ ആംഗിൾ ബി പി സി, ദിസ് ആംഗിൾ ഇറ്റ്സ് മെഷർ ഈസ് 40 degree. ഓക്കെ, another angle, angle BPD, this angle, these two angles joined to form this larger angle. ഈ രണ്ട് ചെറിയ ആംഗിളുകളെ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ വലിയ ആംഗിൾ, ആംഗിൾ BPD. ഓക്കെ, another angle നോക്കൂ, ആംഗിൾ CPA അല്ലെങ്കിൽ APC, this angle, right? One angle, angle APB. There are so many angles in the figure. Okay, you can write the names here and their measures also. Look, first angle, angle CPD, B, angle CPB, C, third angle, angle BPA, angle BPA. Okay, fourth angle, angle BPD, angle BPD. Okay, another angle, angle CPA, Okay, all these are angles in this figure. What are the measures? What is the measure of this angle? What is the measure of this angle? Angle CPD, measure is 30 degree, right? Angle CPB, what is CPB? Its measure is 40 degree. Okay. Then third angle BPA, which is BPA. This angle is the third angle. Okay. What is the measure of this angle? You have to say. Okay, this angle, listen here, ഈ ചെറിയ ആംഗിളും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ എന്തായി മാറും? ഈ വലിയ ആംഗിൾ ആയിട്ട് മാറും. ോ ഈ ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ 30 ഡിഗ്രിയും 40 ഡിഗ്രി കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന 70 ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത്? ഈ വലിയ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ. ശരിയാണോ? ശരിയാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, അതാണ് ഈ ആംഗിൾ. ഈ ആംഗിളിന്റെ പേരെന്താണ്? ആംഗിൾ BPD. ആംഗിൾ BPDയുടെ മെഷർ എന്തായിരിക്കും? 40 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 30 ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 70 ഡിഗ്രി. ശരിയല്ലേ? ശരിയാണ്. ഇനി ഈ വലിയ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ 70 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഈ ആംഗിളും കൂടി ഒരു ലീനിയർ പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ ആംഗിളും ഒരു ലൈന്, ആ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരച്ച മറ്റൊരു ലൈനാണ് ഈ ലൈൻ. അപ്പൊ ആ ലൈനിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആംഗിളും എന്താണ്? ലീനിയർ പെയർ ആണ്. അതിൽ ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ 70 കിട്ടിയല്ലോ, 70 കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ എത്ര ഉണ്ടാവും? കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ആംഗിളിന്റെ മെഷർ 180 മൈനസ് 180യിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. എന്താ 180 നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്? 70 ഡിഗ്രി മൈനസ് 70 ഡിഗ്രി എത്ര ഉണ്ടാവും? 110 ഡിഗ്രി. 110 ഡിഗ്രി. The measure of this angle will be 110 degree, right? Okay. The fifth angle, angle CPA, which is CPA എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ നോക്കൂ. ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ 110 ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെ? ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ എത്ര? ഇത് മാത്രം 40 ഡിഗ്രി ആണോ? 40 ഡിഗ്രി കേട്ടോ. ഈ 40 ഡിഗ്രി ആംഗിളും ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന 110 ഡിഗ്രി ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ത്? ഈ വലിയ ആംഗിൾ. ശരിയാണോ? ശരിയാണ്. ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ആംഗിളും ഈ കാണുന്ന വലിയ ആംഗിളും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ലാർജർ ആംഗിൾ ആണ് എന്ത്? ആംഗിൾ CPA അല്ലെങ്കിൽ APC എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതിന്റെ മെഷർ എന്തായിരിക്കും? 110 ഡിഗ്രിയും എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം? 40. ഇത് 110 ആണ്, ഇത് 40 ആണ്. അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 110 പ്ലസ് 40 എത്ര ഉണ്ടാവും? 150 ഡിഗ്രി, റൈറ്റ്? The measure of this angle, which is that angle? This angle equal to 150 degree. Okay. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഫിഗർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് 180 മൈനസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഇതേപോലെ മറ്റു ആംഗിൾസിന്റെ വാല്യൂസ്
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. എ ലൈൻ എ ബി, എ പോയിന്റ് ഹിയർ സി ആൻഡ് 2 lines CD and CE and this angle is 30 degree. Okay. Given angle ACE and angle BCD are equal. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Given in the question. Angle ACE, this angle, ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈക്വൽ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ എത്രയാണ്, ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഇവിടെ നോക്കൂ. ഇവിടെ ഈ ലൈനിന്റെ പൊട്രാക്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്രാക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മൊത്തം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി അല്ലേ? പൊട്രാക്ടറിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 180 ഡിഗ്രിയാണ്. ആ 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഈ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രി പോയി. 30 ഡിഗ്രി ഇവിടെ പോയോ? ഇവിടെ പോയി അല്ലെ? ബാക്കിയുള്ള ഇതും കൂടി എത്ര ഉണ്ടാവും? ഈ ആംഗിളും കൂടി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും? ഈ 30 ഡിഗ്രി പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ കൂടി എത്ര ഉണ്ടാവും? അപ്പൊ ഇതിന്ന് 30 മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ശരിയല്ലേ? ഇതിന്ന് 30 മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുക 150 ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക. ശരിയാണോ? ശരിയാണ്. 150 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷറും ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷറും കൂടി രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന എത്ര നമുക്ക് അറിയില്ല. എത്ര രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന എത്ര കിട്ടും? 150. എങ്ങനെ 150 കിട്ടിയത്? ആകെ ഉള്ളത് 180 ആണ്. ആകെ ഉള്ളത് 180. ആ 180 ഈ 30 മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ്. അതിന്റെ സംബന്ധമായിരിക്കും 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 150 ഡിഗ്രിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ആ 150 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നേരെ രണ്ട് പകുതിയാക്കുക. 150നെ 150 രൂപയുടെ പകുതിയാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുക? 75 ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? 150ന്റെ ഹാഫ് 75 ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഈ ഈച്ച് ആംഗിൾ 150യുടെ by 2 എത്ര ഉണ്ടാവും? ദിസ് ഈസ് 75 ഡിഗ്രി. So this angle will be 75 degree and this angle also 75 plus 30 എന്ത് വരും? ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്ര വരും? 180 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ അത് മറക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറെ ആംഗിൾസ് തന്നാൽ ഈ ആംഗിളും എല്ലാ ആംഗിൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ആകെ എത്ര കിട്ടും? ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ കിട്ടും. അത് എത്ര വരിക? അത് 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന 180 അല്ലേ? അപ്പൊ അതില് ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾ തന്നിട്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക. അത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കുക. അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്താ വരിക? 75 ഡിഗ്രിയാണ് വരിക. ഓക്കെ അല്ലേ? അത് നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് അക്രോസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാം. ആ രണ്ട് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ചു? 2 pairs of opposite angles and 4 pairs of linear pairs or adjacent angles. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ലീനിയർ പേഴ്സിന്റെ പേരുകളും ആ 4 പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പേരും ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ പേരും എഴുതാനാണ്. അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ തന്ന നോട്ടിലുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേര് എഴുതണം. ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് 1, 2 എഴുതിയാൽ പറയാം. അതിന്റെ പേര് തന്നുകൊണ്ട് ആംഗിൾ, ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ, ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് പേര്. ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ആംഗിളിന്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതണം. അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെ വെച്ചാൽ ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ, ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ എഴുതണം. അത് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. ബാക്കിയുള്ള 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ തനിച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കൂ. അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി ചെയ്യും കേട്ടോ. എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാട്ടെ. അപ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലെ 4 ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ. ഓക്കെ. ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കൂ. ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ലൈൻ എ ബി, എ ലൈൻ എ ബി ഈസ് കട്ട് അക്രോസ് ബൈ അനദർ ലൈൻ സി ഡി. This line is CD and the meeting point is O. This point is O. Okay. And in the figure the measure of one angle is given. Measure of this angle is 60 degree. We have to write the names of other angles and their measures. Okay. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനം പഠിച്ച പോയിന്റ് ആണ്. രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് അക്രോസ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും?
ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും, ലീനിയർ പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് പറയണം. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെ? ആംഗിൾ എ ഒ സി, ആംഗിൾ എ ഒ സി ആൻഡ് എ ഒ സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാ? എ ഒ സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ ആണ്. ആംഗിളിന്റെ പേരെന്താ? ബി ഒ ഡി. ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി. ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ എ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും? ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ. ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ. therefore ഈ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷറും എന്ത് തന്നെ വരും? അതിന്റെ മെഷറും 60 ഡിഗ്രി തന്നെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ 60 ഡിഗ്രി. ആംഗിളിന്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും? 60 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ഈ ആംഗിളിന്റെ പേരെന്താ? ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി. ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ്? ആംഗിൾ എ ഒ സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ ആംഗിൾ എ ഒ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി. വൈ? ഇത് എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തായത്? അത് ഈക്വൽ ആയത് കേട്ടോ. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി ഇതിലുള്ള വേറെ ആംഗിൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഈ ആംഗിൾ 60 എന്ന് കിട്ടില്ലല്ലേ? ഇനി ഈ ആംഗിളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ബന്ധമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്താണ്? ലീനിയർ പെയർ ആണ്. ശരിയല്ലേ? ഇതൊരു ലൈൻ അവിടുന്ന് വരച്ച മറ്റൊരു ലൈനാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന ഈ ആംഗിൾസ് എന്നാൽ ലീനിയർ പെയർ ആണ്. ലീനിയർ പെയർ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ കാണാൻ നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ ആംഗിളിന്റെ പേര് നോക്കുക, ആംഗിൾ എ ഒ ഡി. ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ആംഗിൾ 60 ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരും? അത് 180 മൈനസ് 60. 180 മൈനസ് 60 120 ഡിഗ്രി. ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി 120 ഡിഗ്രി. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 180 വന്നത്? ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാം, അത് ലീനിയർ പെയർ ആണ്. ലീനിയർ പെയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്തായത്? അതിന്റെ സം എന്തായത്? 180. ആ 180 ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. 180 കണ്ടോ? നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിയ ഈ ആംഗിൾ കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്താം. അപ്പൊ അത് 180. ഇനി ഒരു ആംഗിൾ കൂടി കിട്ടണം. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിലാണ് ഈ ആംഗിൾ കേട്ടോ. ഈ ആംഗിളും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ? ഈ ആംഗിളിന്റെ പേരെന്താ? ബി ഒ സി. ബി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആംഗിൾ 120 ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയ ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 120 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? അത് ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഈ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ആണ്. ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 120. ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഇതിന്റെ ഈക്വൽ ആണ്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ 120 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 120 വരും. എന്താ കാരണം? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ. ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ. ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. ഇതേപോലുള്ള 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വേറുണ്ട്. ആ 3 ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നിങ്ങൾ തനിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ചെയ്യണം.